నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని హౌసింగ్ బోర్డ్ పరిధిలో ఉన్న లిటిల్ ఫ్లవర్ పాఠశాలలో విద్యార్థుల్లో మొబైల్ వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు లీవ్ మొబైల్ లీవ్ నోబెల్ అనే వినూత్న కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం పిల్లల్లో మొబైల్ ఫోన్ వినియోగం అధికమవుతూ చదువుపై శ్రద్ధ తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో పాఠశాల యాజమాన్యం ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. గత కొన్ని నెలలుగా నర్సరీ నుండి 9వ తరగతి విద్యార్థులు మొబైల్ వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తూ తల్లిదండ్రుల సహకారంతో ప్రత్యేకంగా మార్కులు కేటాయించారు. మొబైల్ వినియోగాన్ని తగ్గించిన విద్యార్థులను గుర్తించి వారికి నోబెల్ బ్యాడ్జీలు అందజేయడం జరిగింది. మిర్యాలగూడ పట్టణంలోనే కాకుండా జిల్లాల్లో ఇదొక తొలి వినూత్న కార్యక్రమంగా నిలిచింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థిని, ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తున్న కుమారి అలుగుబెల్లి అనుషారెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పిల్లల్లో మొబైల్ వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలపై అవగాహన పెంచి చదువు మరియు విజ్ఞానం వైపు దారి తీస్తాయని తెలిపారు. తాను కూడా ఇదే పాఠశాలలో చదివి క్రమశిక్షణతో ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని పేర్కొన్నారు. గౌరవ అతిథిగా పాల్గొన్న స్థానిక ఎంఈఓ డి ధర్మనాయక్ మాట్లాడుతూ, ఇలాంటి కార్యక్రమానికి పాఠ్యాంశంలో భాగంగా నిర్వహించడం అభినందనీయమని, దీని ద్వారా పిల్లల్లో భవిష్యత్తుపై మంచి దృష్టికోణం ఏర్పడుతుందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నోబెల్ పోటీలో మంచి ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు బ్యాడ్జీలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ కెకే జయరాజన్, డాక్టర్ జిన్సీ జయరాజన్, హెడ్ మాస్టర్ సుజయ్ కుమార్, ఉపాధ్యాయులు రాధిక, ప్రసాద్, సునీల్ కుమార్ తదితర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. The president of the program onto the dais. Please welcome, sir. Honorable distinguished today's chief guest, Alugubelli Anushareddy garu, enforcement officer, come on to the dais and raise his attention with your presence. Dharmanaik sir, come on to the dais. Please come on to the dais, sir. In the same way, I also I'm happy to invite. Now I request. Welcome our chief guest, Alugubelli Anushareddy ma, our guest of honor, MEO sir, Dharmanaik sir, principal KK Jayarajan sir, director Jinsy ma, HM sir, teachers and all my dear students. How are you? Now I would like to today, what program we are doing here? Now we will honor our chief guest. I would like to call upon Kirti Priya to honor our chief guest, Alugubelli Anushareddy ma. Face-to-face interaction have become very less. So when you are looking at the phone, whatever social interaction. So before mobile, we used to talk to our grandparents, we used to talk to our relatives and all while traveling and all. But nowadays, are you talking? It has become very less because you have got your new friend, no? Mobile. Yes. So whatever mummy or mother is feeding, because of over addiction of mobile, it is causing. Come up with a wonderful idea, that is what no mobile badges to the students. And I bet you in Miryalaguda, this is the our school which have come with this idea. Have you seen any school coming up with this idea? No. So give a big round of applause. Follow every academic year. It is not that only this year we will stop with the mobile bag. It will continue the same, and I encourage you to no mobile. Yes. So nowadays it is very difficult. Parents are coming to teachers regarding their having mobile issues. So
we have come up with a great idea, that is badge. You're carrying the pride. Yes, when you're having that badge and you're in the campus, how you feel? You feel very pride. You feel very pride. Thank you. Good morning, children. Good morning, sir. How are you all? Okay. So, thank you. Today we have some guests here, okay? Already you know names. So, our respected MBO is with us, Dharman Naik sir. And I appreciate him and also welcome him to the program. He is our super senior for us. And he is a person who look after all the schools in our mandal. So I am also thankful to him ఎందుకంటే 10th ఎగ్జామ్స్ బిజీ ఉన్నా కూడా సార్ ఈవెన్ ఇప్పుడు కలెక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఒక జూమ్ మీటింగ్ ఉన్నా కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు. చాలా థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ అండ్ ఆల్సో గివ్ ఎ బిగ్ క్లాప్. To come here and please be seated with all the guests. Secretary Sari, Anisha's parents, please be seated. So today's guest, enforcement officer in the EPFO, working in Hyderabad. She was our student and she studied from nursery to 7th class in our school. That was in 2003 to 1 period. Okay. Those years, ఆ టైంలో లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ ఈ బిల్డింగ్లో కాదు, చాలా చిన్న స్కూల్. ఆ రోజుల్లో మీరెవరు ఇక్కడ లేరు. ఓకే. సో ఉన్న ఆ పీరియడ్లో అనుషా రెడ్డి షీ వాజ్ అవర్ స్టూడెంట్. సో మీలాగనే షీ వాజ్ ఆల్సో ఏ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ ఎవరీ క్లాస్ ఇన్ ఎవరీ ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ర్యాంక్ తీసుకుంటూ చదువుకున్నా. ఆ స్టూడెంట్ ఆ రోజులో వెన్ షీ వాజ్ స్టడీ we watched her with surprise that she was getting good results and she was very good with teachers, disciplined student. చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్ యూపీఎస్సీలో యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్ కంప్లీట్ చేసి she got a very good post like group 1 post. She got an enforcement officer post అనేది that is very important post in Provident Fund Department. She is working and with our request she came here and we are very happy in her presence. Actually ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో చాలా రోజుల ముందే I spoke with Anusha Reddy and she also agreed that I will visit one day when I get holidays. I will visit and you can also arrange a good program with our students. I will meet and talk with our students. And we every day we talk with you. Your teachers also talk with you. But the same thing when I told Anusha, actually Anusha Reddy laga meer kuda tayar kavali. And one day we called Satyaveda. She was also group 1 candidate, group 1 and working as account officer in Vanapatti. And she also came spoke with you people. That day you got very good inspiration. Endukante you after studying in Little Flower School, you are going to equip any kind of in your subject. At the same time you are getting good language. ఆ రోజులో కూడా నాకు గుర్తుంది ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్లో కూడా నేను వెళ్ళి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ చెక్ చేసేది. ఎంఏ గారు ఏమనుకోవద్దు, ఎందుకంటే క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళి పిల్లల్ని ఈ రోజు కూడా పనిష్మెంట్ చేస్తున్నాను, మీ క్లాస్ కూడా నేను వస్తున్నాను. ఆ రోజు అనుషా రెడ్డి క్లాస్లో కూడా నేను వెళ్ళేది
but she always spoke well in English. She tried to speak well and she got good language also from our school, I think. ఆ రోజుల్లో ఏదైతే మన ప్రణాళిక ఉందో సేమ్ థింగ్ వీఆర్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ నౌ, and that is why you are also speaking well in English, and you got very good subject also, whichever classes you are studying, that subject also we give you. So what I want to say you regarding why Anusha Reddy is here, because she is an inspiration to you. She is an inspiration to you and she will speak with you what kind of importance in the school life has. And also this program, today's program has an importance. You know, పిల్లలు చిన్నప్పుడు అంటే నర్సరీ ఏజ్ కంటే ముందు ఉన్నప్పుడే పిల్లలు ఏడుస్తారు బాగా. ఏడ్చినప్పుడు పిల్లల్ని మీతో పాటు మీ అమ్మ నాన్న, ఒక్కొక్కసారి అమ్మ ఎక్కువ తన ఫోన్ పిల్లలకి ఇచ్చి ఏడవద్దని చెప్పు, ఆడుకోవని చెప్పి ఆ విధంగా పిల్లలు ఫోన్ అడిక్ట్ అవుతుంది. అడిక్ట్ అయిన తర్వాత నర్సరీ స్కూల్ క్లాస్ టైంలో ఈవెన్ మన దగ్గర పిల్లలు భోజనం పెట్టడానికి పేరెంట్స్ వచ్చినా కూడా భోజనం తినకపోతే ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఇచ్చి భోజనం తినిపిస్తున్నటువంటి సూచనలు చూస్తున్నాం. దగ్గర మీరు ఏమైనా ఒకవేళ మీరు కోపంగా ఉంటే మీకు ఫోన్ ఇచ్చే ఆలోచనలో మేడం పేరెంట్స్ ఉన్నారు. అలాగే మీరు ఫోన్కి అడిక్ట్ అవుతుంది అంటే దానిలో ఒక భాగంగా పేరెంట్స్ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. సో ఈ పిల్లలు ఎవరైతే అడిక్ట్ అవుతున్నారో దే ఆర్ అవే ఫ్రమ్. ఎందుకు ఫీల్ అవుతుందంటే యు ఆర్ అడిక్టెడ్ టు సెల్ మొబైల్లో ఉన్నటువంటి వీడియోస్కి అడిక్ట్ అయ్యి ఒక్కొక్కసారి మీరు చిన్న అంటే మామూలుగా ఫన్ గేమ్స్ అవి ఉంటాయి వాటికి అడిక్ట్ అవుతున్న కొద్ది ఏమైందంటే యూ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ మొబైల్ ఫ్రమ్ యువర్ స్టడీ. వాట్ హ్యాపెన్ కమింగ్ ఇయర్ యూ విల్ బికమ్ మోర్ అడిక్టెడ్ టు మొబైల్ అండ్ యూ విల్ బి అడిక్టెడ్ టు గేమ్స్ ఆల్సో. దెర్ ఆర్ సెవరల్ గేమ్స్, గ్రూప్ గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఆ గ్రూప్ గేమ్స్ లో అడిక్ట్ అయ్యి కూడా పిల్లలు చెడిపోతున్నారు. ఈవెన్ బెట్ గేమ్స్కి వెళ్ళిపోతారు రేపు. సో బెట్ పేరెంట్స్ అకౌంట్ కూడా మీరు హ్యాక్ చేసుకుంటూ ఆడుతారు రేపు. ఆ విధంగా మీరు తయారైన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లో మీరు పోయిన లక్ష్యం పెట్టుకొని ఆ లక్ష్యానికి చేరుకునే విధంగా మీరు ఉంటారు. యువర్ మైండ్ సెట్ టోటల్లీ విల్ బి మొబిలైజ్డ్ టు మొబైల్ ఓన్లీ. సో వీఆర్ నౌ ఆస్కింగ్ యూ టు one very important tagline. What is that? Leave mobile, L-E-A-V-E, leave, వదిలిపెట్టండి, and live mobile. Mobile అంటే that badge we are giving you. Nobile badge అంటే nobile, the word nobile is coming from Italian language. Nobile means noble character. Noble character అంటే అందరికి తెలుసు, మంచి క్యారెక్టర్. సో ఈ నొబైల్ బ్యాడ్జ్ మీకు రావడం తోటి మీరు అది ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా పెట్టుకోవచ్చు. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ఈవెన్ ఫర్ ఏ function also, school mobile and school pair ledu, so you can keep it. Then somebody will ask you, what is this? What is this? Then you have to answer that this is mobile badge provided with my school, so that I wear it. I will never use mobile outside. So I am away from mobile. So I am away from mobile means you are near to your studies. So you will be taking care of your studies. So this program means that మీరు లైఫ్లో బాగా లక్ష్యానికి చేరుకోవాలి. అనుషా రెడ్డి లాగా, సత్యవేద లాగా ఎంతోమంది పేర్లు మీకు అక్కడ కనపడుతుంది కూడా. ఆ పేర్లు లాగా మీరు కూడా వెతికి ఒకరోజు మీరే స్కూల్కి గెస్ట్గా రావాలి. ఇలాగ మీరు కూడా స్కూల్కి గెస్ట్గా రావాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ అంబిషన్. ఆల్ ద టీచర్స్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. సార్ కూడా ఎంతో మంది శిష్య సంపదలు ఉన్నటువంటి మనిషి, చాలా మంచి వ్యక్తి. సో సార్ కూడా కోరుకున్న విషయం ఏంటంటే మీరందరూ కూడా గెస్ట్లా, సార్ చదువుకున్న స్కూల్లో సార్ ఇప్పుడు హెడ్ మాస్టర్గా ఉన్నారు, ప్లస్ ఎంఈఓగా ఉన్నారు. సార్ చదువుకున్న గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లోనే సార్ హెడ్ మాస్టర్గా చాలా కాలం నుంచి పనిచేస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సార్ మాకు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే నేను చదువుకున్న స్కూల్లో నేను హెడ్ మాస్టర్గా ఉన్నా, మీ అనుషా రెడ్డి గారు మీ స్కూల్కు గెస్ట్గా వచ్చారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సింబాలిక్. ఎందుకంటే మన లైఫ్లో మనం అచీవ్ చేయాల్సిన చాలా ఉన్నాయి. మీకు ఇది దిస్ రూఫ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ స్కూల్. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద స్కూల్ డేస్. ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ద స్కూల్ డేస్ ఇన్ ఫ్రూట్ఫుల్ వే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ద ఫ్రూట్. ఓకే, లక్ష్యానికి చేరుకోండి. మీకున్నటువంటి మొబైల్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ అవన్నీ కూడా దూరం పెట్టండి. చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టడీ వెల్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఆల్సో అప్రిషియేట్ ద పర్సన్స్, ఆల్ ద గర్ల్స్ who have come here and wish you once more to everybody
and the program will continue. Thank you so much. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కూడా ఈరోజు లిటిల్ ఫ్లవర్స్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్కి మరి అధ్యక్షత వహించినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా చీఫ్ గెస్ట్ చేసినటువంటి అనుషారెడ్డి గారు వారికిను, మరి మన వెంకరెడ్డి గారికిను, మరి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, ఉపాధ్యాయుల బృందానికి నా యొక్క నమస్కారాలు. విద్యార్థులందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాశీస్సులు. జరుగుతుంది. సెల్ ఫోన్ వల్ల లాభమా నష్టమా కదా, ఉందా లేదా? లాభమా నష్టమా చెప్పండి. నష్టమే కదా. అయితే లాభం కూడా ఉంది, దాంట్లో మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఈరోజు మారుతున్నటువంటి టెక్నాలజీ పరంగా నేషనల్ వైడ్, కాకపోతే దాన్ని మిస్యూజ్ చేయకుండా కేవలం చిన్నపిల్లలైనటువంటి వాళ్ళు మీరు చదువుకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అవునా? చదవడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా టీచర్స్ ఏదైతే చెప్తున్నారో దాన్ని ఆచరించండి. ఈరోజు మీ ముందుంది మీ అక్క, అవునా, అనుషారెడ్డి మేడం ఉన్నారు కదా. మీ లెక్కనే ఇదే స్కూల్లో చిన్నప్పుడు 1వ తరగతి నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 5th వరకు 6th వరకు 7th అప్ టు 7th ఈ స్కూల్లో చదవడం జరిగింది. చూడండి, చదువుకొని ఈరోజు ఏమైంది మేడం, మంచి పెద్ద ఆఫీసర్ అయింది. తెలుసా? గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అంటే మీకు చాలా పెద్ద ఆఫీసర్. మేడం తోట గవర్నమెంట్ వెహికల్ ఉంటుంది, బందోబస్తు ఉంటుంది, చాలా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. అంటే మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఒకసారి ఊహించుకోండి. మీరు చూస్తుంటారు కదా సినిమాలలో, టీవీలలో ఒక ఆఫీసర్ వస్తే ఎలా ఉంటారు, సొసైటీలో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి వెంబటి ఏం చేస్తారు, ఎస్ఐలు, సిఐలు, బందోబస్తు వస్తారు, ఆఫీసర్లు హడావుడి చాలా ఉంటుందా ఉండదా కదా. ఈరోజు ఆ మేడం కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది. ఒకటప్పుడు మీ లెక్క చదువుకుని ఈరోజు మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందింది. అంటే మీరు కూడా మేడంను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి కదా. మీలో చాలామంది మీరు కూడా తెలివైనటువంటి విద్యార్థులు, టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉంది, ఫ్యాకల్టీ ఉంది, మంచి మేనేజ్మెంట్ ఉంది, మంచి స్కూళ్ళు. అదేవిధంగా మీ పేరెంట్స్ కూడా అన్ని విధాలుగా కూడా బాగా చదవండి. సెల్ ఫోన్ను మాత్రం వాడకుండా చదువు మీద ధ్యాస పెట్టండి. ఆడుకోవచ్చు, పాడుకోవచ్చు, ఆటలలో ఉండవచ్చు, చదువులో ఉండండి. ఎక్కువ సమయం చదువు కేటాయించి మంచి పొజిషన్లో వెళ్ళొచ్చు. మీరు మ్యాగజైన్లు చూస్తూ ఉంటారు కదా, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. చాలా జూమ్ మీటింగ్ ఏమనుకోవద్దు, అవే ఫోన్లు. జూమ్ మీటింగ్ ఉందా, ఎప్పుడు ఎట్లా ఏందని సిఎస్డి వాళ్ళు మీకు తెలుసా, 10th ఎగ్జామ్ దొరుకుతున్నాయా దొరుకుతలేవా? కాబట్టి అందరూ కూడా బాగా చదవండి, మంచి స్థాయిలో ఉండండి. మీరు చదువుతున్నటువంటి ఈ స్కూల్కు మంచి పేరు తీసుకురావాలి. మంచి పేరు తీసుకురావాలంటే మీరు బాగా చదవాలి. మీ పేరెంట్స్కు మంచి పేరు తేవాలంటే మీరు బాగా చదువుకోవాలి. మీరు మీ జీవితంలో మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి. మంచి ఒక డాక్టర్ గానో, ఒక అడ్వకేట్ గానో, ఒక మంచి ఐఏఎస్ గానో, గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ గానో, ఈ విధంగా అవ్వడానికి మీరు ప్రిపేర్ మంచిగా స్థాయి పొందినట్లయితే చక్కగా మీ లైఫ్లో హ్యాపీగా సెటిల్ అవుతారు. ఆ విధంగా బాగా చదవండి, మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమానికి మరి ఆహ్వానించినందుకు, ఎందుకంటే జయరాజ్ సార్ చాలా మంచి వ్యక్తి. చాలా మంది ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు ఉన్నాయి, అవునా, చాలా స్కూళ్ళు ఉన్నాయి టౌన్లో. మన మిర్యాలగూడ టౌన్లో చాలా ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి దాంట్లో మీ ప్రిన్సిపాల్ సార్ డిఫరెంట్, అంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మరి చూడండి, ఇంతమంది పిల్లలు, ఇంత టౌన్లో, ఇంత కాంపిటీషన్లో కూడా ఇంత అడ్మిషన్ జరుగుతున్నాయంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం వల్లనే సాధ్యం అవుతుంది కదా. దానికి ఏంటి, మంచి టీచింగ్ స్టాఫ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఏదో ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తుంటాం
ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు, డిగ్రీ అయిన వాళ్ళు, ఏదో మామూలు టీచర్లను సెలెక్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ దేనికి కూడా తగ్గకుండా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించడానికి క్వాలిఫైడ్ టీచర్లను తీసుకోవడం ఇక్కడ గొప్ప విషయం. ఆ విధంగా మీకు ఇచ్చినటువంటి ఎవరైతే టీచర్స్ ఉన్నారో అందరూ కూడా మంచి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అదేవిధంగా అనుభవం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, చాలా చక్కగా వారి యొక్క డ్యూటీని నిర్వహిస్తూ మీకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తుంది. ఆ విధంగా శ్రీ జయరాజ్ సార్ గారు మరి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ విధంగానే మరి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా స్కూల్కి ఏమాత్రం కూడా చిన్న రిమార్క్ లేకుండా, చిన్న డ్యామేజ్ లేకుండా అడ్మిషన్ విషయంలో కానివ్వండి, రిజల్ట్ విషయంలో కానివ్వండి, అదేవిధంగా లొకాలిటీలో కానివ్వండి, మంచి పేరున్నటువంటి ఒక పాఠశాలగా లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ ఈ ఏరియాలోనే మంచి నేమ్ ఉన్నటువంటి స్కూల్గా ఈరోజు నడుస్తుందంటే నిజంగా జయరాజ్ సార్ గారి యొక్క టీచర్ని కోరుతూ వారికి మరొకసారి వారికి నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా పాఠశాలలో ఉండేటటువంటి ఉపాధ్యాయ మిత్రులందరికీ కూడా పేరు పేరు నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి మీ పాఠశాలకు మరి ప్రిన్సిపాల్ గారికి అదేవిధంగా మేడం సాక్షి నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు పిల్లలందరినీ చూస్తుంటే ఉగాది పండుగ నిన్న జరిగినట్లేదు, ఈరోజు జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే ఈ స్కూల్లో పిల్లలు ఇంత యాక్టివ్గా మరి మానసికంగా కూడా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే మన గౌరవ ప్రిన్సిపల్ జయరాజ్ గారనే చెప్పాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మేము మా పిల్లలిద్దరు కూడా ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్లో ఉన్నందుకు గర్వకారణం ఏంటంటే అది తొలి అక్షరం ఈ స్కూల్లో నేర్చుకున్నందుకే మేము ఆ స్థాయికి ఎదగలిగినాం అనేది మా హృదయపూర్వకంగా ఉన్నటువంటి ఆలోచన. ఒక అనుసరణతో కాకుండా మా అబ్బాయి నరేందర్ రెడ్డి కూడా ఇదే స్కూల్లో అక్షరాభ్యాసం చేయడం జరిగింది. వారు కూడా ఇలా అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్లో పంజాగుట్టలో పనిచేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మేము చిన్నప్పుడు ఏ క్షణాలు అంటే మేము తక్కువగా స్కూల్కి వచ్చేవాడిని, మా మేడం మాత్రం ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండేది. అప్పుడప్పుడు పిల్లలు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఇంటి దగ్గర చెప్తే వినట్లేదు అనే కంప్లైంట్స్ మేము బేస్ చేసినప్పుడు సార్ నవ్వుతూ, సార్ చిన్నపిల్లలుగా సార్ అలానే ఉంటుంది, మరి మనం చూసుకోవాలి సార్ అని చెప్పి మరి ప్రత్యేక దృష్టితోనే అంటే మా ఒక్క పిల్లలే కాకుండా ఆ స్కూల్కి వచ్చిన ప్రతి పిల్లవాడిని కూడా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా మంచి మనసుతోటి, మంచి హృదయంతో తన పిల్లలుగా భావించి మరి ఎన్నో విద్యాబోధనలు నేర్పి ఈరోజు ఈ స్థాయికి మేము ఎదిగినామంటే వారే మాకు ప్రథమ గురువులని మేము భావిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా వారి తొలి దశలో కూడా ఫీజుల విషయంలో కూడా మమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఆ రోజు స్థాయి వేరు, మేమున్న ఈ రోజు స్థాయి వేరు. అయినప్పటికీ కూడా మేము మొట్టమొదటి గురువు ఎవరు అంటే మేము జయరాజ్ గారిని గుర్తించుకునే పరిస్థితి మాకు. వారే మాకు దైవం, వారే మా గురువు అనేది మేము ఎక్కడైనా చెప్పుకున్నాం. ఈ రోజు వరకు కూడా సార్ ఒకసారి నాకు కాల్ చేస్తే, సార్ మీరు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సార్, ఒక్కసారి చెప్తే మేము వచ్చేస్తాం సార్ అంటే కూడా సరే గుర్తు చేద్దాం సార్ అని చెప్తే నాకు ఇబ్బంది అనిపించింది. ఎందుకంటే సార్తోనే ఆయన చాలా బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటాడు, మరి పిల్లలకు చాలా నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, స్కూల్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే ఈరోజు కార్యక్రమాల్లో కూడా ఎన్నో విషయాలు మరి వారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వారు మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ హౌసింగ్ బోర్డులో వాళ్ళ స్కూల్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఏర్పడింది ఈ రోజు వరకు.
ఎందుకంటే వారి పర్యవేక్షణ కానివ్వండి, వారి యొక్క మరి క్రమశిక్షణ కానివ్వండి, ఏ విషయంలో కూడా వారు ఎక్కడ కూడా తగ్గరు, దానికి తగ్గ ఫలితాలు కూడా తీసుకొస్తారు. అంత పట్టుదల అకుంఠిత దీక్షతో పనిచేస్తారు వారు. వారికి వేరే ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి, వారి గురించి చెప్పాలంటే గంటలు గంటలు మాట్లాడినా తరగదు నేను చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే అన్ని విషయాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి. అంతేకాకుండా ఒక విషయం, పిల్లలు ఇప్పటికే స్ట్రైన్ అయి ఉంటారు. ముఖ్యంగా అనుషారెడ్డి, నరేందర్ రెడ్డి గురించి చెప్పాలంటే, ఆ రోజు మేము కల్టివల్ యాక్టివిటీస్లో కానివ్వండి, ఏ కాంపిటీషన్లో కానివ్వండి, ఒక స్కూల్ డే యాక్టివిటీస్లో కానివ్వండి, సార్ ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టించి మరి పిల్లల్ని ఎంతో, అసలు మిర్యాలగూడెంలో లేని కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ వారు తీసుకొచ్చారు. కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఎందుకంటే పిల్లల మీద అంత శ్రద్ధ ఉండేది. ఒక స్పోర్టివ్గా తీసుకొని ఆ స్కూల్కు ప్రయోజనం జరుగుతుందా, డబ్బు వస్తుందా లేదా అనే అంశాల మీద బేస్ చేసుకుని ఉండకుండా మరి పిల్లలకు మనం మంచి నేర్పాలి, వాళ్ళని విద్యాబుద్ధులు నేర్పాలి, వాళ్ళని ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చి ఇలాంటి అనుషారెడ్డిని ఎంతో మందిని తయారు చేయాలనే అకుంఠిత దీక్షతోనే వారు పనిచేశారు తప్పితే వారు ఎక్కడ కమర్షియల్గా ఆలోచించి డబ్బు సంపాదించుకోవాలనే ఆలోచనలు వారు ఎన్నడూ కూడా లేరు. అది నిజం, మీరందరూ కూడా నమ్మాలి. అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంగా మీకు ఒక చిన్న పాట వినిపిస్తాను. నీవుంటే వేరే కనులెందుకు, నీకంటే వేరే బ్రతుకెందుకు, నీ బాటలోని అడుగులు నావే, నా పాటలోని మాటలు నీవే, నీవుంటే వేరే కనులెందుకు, నీకంటే వేరే బ్రతుకెందుకు, నీ బాటలోని అడుగులు నావే, నా పాటలోని మాటలు నీవే, నీవుంటే వేరే కనులెందుకు, నా ముందుగా నువ్వుంటే తొలి పొద్దు, చెంతగా లేకుంటే చీకటి, నా ముందుగా నువ్వుంటే తొలి పొద్దు, నువ్వు చెంతగా లేకుంటే చీకటి, నీ చేయి తాకితే తీయని వెన్నెల, చేయి తాకితే తీయని వెన్నెల, అలికిడి వింటేనే తలకరి జల్లు, నీవుంటే వేరే కనులెందుకు, నీకంటే వేరే బ్రతుకెందుకు, నీ బాటలోని కలలో ఒక దేవత దిగి వచ్చింది, చందమామ కావాలా, ఇంద్రధనువు కావాలా, అమ్మ నవ్వు చూడాలా, అక్క ఎదురు రావాలా, చందమామ కావాలా, ఇంద్రధనువు కావాలా, అమ్మ నవ్వు చూడాలా, అక్క ఎదురు రావాలా అంటూ అడిగింది దేవత అడిగింది. అప్పుడు నేనేమన్నానో తెలుసా, వేరే కనులెందుకని, నీవుంటే వేరే కనులెందుకు, నీకంటే వేరే బ్రతుకెందుకు, నీ బాటలోని అడుగులు నావే, నా పాటలోని మాటలు నీవే, నీవుంటే వేరే కనులెందుకు, లా 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 లా. Important person of this program, who is none other than Anusha Reddy Madam garu. So she was also student like you today. She has acquired a very good position. As we came to know, it is very grateful to us. She is going to address the gathering as well as give some inspirational speech. Enforcement officer in Hyderabad. నా పోస్ట్ ఏంటిది అని ఆలోచించకండి. ఇట్ ఇస్ టూ ఎర్లీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ మై డిజిగ్నేషన్ ఈస్ అండ్ వాట్ ఐ డూ ఇన్ ఫీల్డ్. జస్ట్ రిమెంబర్ మీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ who studied here for almost 8 years. This is my first school. Little Flower School is my first school, and I studied here till 2003 for almost 8 years.
And Jairaj sir has been a biggest milestone or a cornerstone for my success throughout my childhood. And there were no further classes here at that time. The school had only till 7th class. Now it is still 10th class, and I'm pretty sure if the school had till 10th class during that point of time, I would have stayed here in the same school. And it is an honor and privilege for me to stand here in front of all of you to celebrate this event, especially this grand event and a noble thought, Leave Mobile and Live Mobile. But do you understand what this Leave Mobile and Live Mobile means? Any of you can tell me what this campaign is about? Sure. ఎవరికైనా తెలుసా ఎందుకు ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ ఎందుకున్నాము అని? లీవ్ మొబైల్ లివ్ మొబైల్ అంటే ఏంటో ఎవరికైనా తెలుసా? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. మొబైల్ చూడద్దు. మొబైల్ చూడడం ఆపేసి స్టడీ కూడా ఫోకస్. ఎందుకు మొబైల్ చూడడం ఆపేయమంటున్నారు? ఎందుకంటే మనకి స్ట్రెస్ రావడం వల్ల మనము స్టడీ నుంచి దూరం అయిపోతాం. వెరీ పాజిటివ్. చాలా ఆఫీస్లో ఉంటారు. యువర్ ఏజ్ మా మొబైల్ యాక్సెస్ లేదు. అట్ ద ఫస్ట్ మొబైల్ నాకు తెలిసి మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 1 to 3 నెంబర్స్ ఉంది నాన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. దట్ వాజ్ దేర్ ఓన్లీ టిల్ 10th క్లాస్ వరకు నేను చూసిన మొబైల్ ఓన్లీ అదే అనమాట. నేను ఇంజనీరింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ థింక్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో ఒక థింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా కూడా వీ హ్యావ్ టు బీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ ఆన్ 1 task ఎట్ ఏ టైం. ఒకటేసారి 2 పనులు చేద్దాము అని చెప్పేసి అనుకోవద్దు. ఈ మొబైల్ చూస్తూ తినేస్తూ ఉంటాము, మొబైల్ చూస్తూ టీవీ చూస్తాము, లేకపోతే మొబైల్ చూస్తూ చదువుకుంటాము, మొబైల్ చూస్తూ వాకింగ్ చేస్తాము. ఇలాంటివి అసలు వర్కౌట్ అవ్వవు మన లైఫ్లో. సో యాజ్ అన్ ఎల్డర్ సిస్టర్, రిమెంబర్ మై వర్డ్స్, థింక్ మీ యాజ్ యువర్ ఎల్డర్ సిస్టర్ సేయింగ్ ఇట్, ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ 1 thing ఎట్ ఏ టైం యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సక్సీడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మల్టీ టాస్కింగ్ చేద్దాము అని చెప్పేసి ఎప్పుడు ట్రై చేయకండి, వెదర్ దాట్ బి మొబైల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. కొంతమంది పాటలు వింటూ చదువుకుంటున్నారు ఆర్ పాటలు వింటూ తినేస్తున్నారు. ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ డైజెస్టెడ్, ఫుడ్ విల్ నాట్ గెట్ డైజెస్టెడ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చదువుకున్నది కూడా వెన్ యూఆర్ ఫోకసింగ్ నాట్ అన్డిస్ట్రాక్టెడ్గా మీరు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్. And it is a very happy thing to notice that I follow Jairaj sir's status, what is happening in schools, yoga days, cultural activities, all these things are being pushed for you from the age of school age. And why do you have to indulge in all these cultural activities? ఉపయోగం ఉంటుందో వాటితోటి మనం డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వాలి. యోగా, సింగింగ్, డాన్సింగ్ ఆర్ ఎనీ స్పీచ్ కాంపిటీషన్ ఆర్ ఎస్సే కాంపిటీషన్, ఎనీథింగ్ దట్ హెల్ప్స్ యూ ఇన్ యువర్ డెవలప్మెంట్ షుడ్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్. కానీ మొబైల్ ఈజ్ సంథింగ్, ఇట్ హ్యాస్ బోత్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగటివ్స్. ఐ అగ్రీ. So I request all of you, అందరూ కూడా, whatever your parents are telling, whatever your teachers are telling, whatever your principal is telling, they tell it for a reason. ఆ రీజన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్? వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే మనకు దానికి ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది. మనకు మంచి చెప్తున్నారు అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. సో ఫోకస్ ఆన్ దాట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బట్ దట్ దే ఆర్ సేయింగ్ మొబైల్ వాడొద్దు అనడానికి రీజన్ ఏంటిది అనేది మీరు తెలుసుకుంటే దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు లీవ్ మొబైల్. నేను ప్రిపరేషన్ టైంలో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 4-5 years బ్యాక్ వరకు నేను చదువుతూనే ఉన్నాను. అంటే క్రాకింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఇస్ నాట్ ఈజీ, ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ యాజ్ అ హ్యాబిట్. మనం గెలవడము అనుకుంటాం కదా, ఇట్ ఇస్ క్రాకింగ్ అన్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఒక కాంపిటీషన్లో విన్ అవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ అ హ్యాబిట్. వన్స్ ఇట్ బికమ్స్ అన్ హ్యాబిట్, ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ. అంటే ఫస్ట్ డే మీరు ట్రై చేస్తున్నారు అనుకో మొబైల్ వదిలిపెట్టడం గురించి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, సెకండ్ డే ఇంకొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. అలా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. అది చదవడములోనూ అంతే. ఫస్ట్ డే మీకు చదవడానికి ఏదైనా కష్టంగా ఉందనుకోండి, వెరీ హార్డ్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ యూ? కానీ ఏంటి అంటే స్కూల్లో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సార్ ఇలా చెప్తున్నారు కదా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి, మాకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ ఉంటుండే, ఎవరెవరో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడకపోతుండే మాకు పనిష్మెంట్స్ ఉంటుండే. అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ సార్, మన స్కూల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత నా నెక్స్ట్ స్కూల్లో ఎక్కడ వాళ్ళు లేదనమాట. సో వాట్ ఎవర్ దట్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఫౌండేషన్ వాజ్ లైఫ్, ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దిస్ స్కూల్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మనకు కొన్ని టార్గెట్స్ పెడుతున్నారు అంటే దానికి ఖచ్చితంగా వెనకాల ఒక రీజన్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. అండ్ ఇక్కడ ఎంతమంది క్రికెట్ ఫాలో అవుతారు కదా, ఓకే, వన్ థింగ్ మీరు అందరూ చూస్తే మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత తప్పించిన దాని తర్వాత చెప్పింది ఏంటంటే మేము మ్యాచెస్ జరుగుతున్నప్పుడు
Dhawan, Virat Kohli or Dhoni, whoever is your favorite, pick them and see and realize that వాళ్ళు ఎవ్వరూ మొబైల్ యూజ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే మొబైల్ ఇస్ అ డిస్ట్రాక్షన్. అండ్ ఇంకొక చిన్న నేను ట్రిక్ చెప్పిన సక్సెస్ అవ్వడానికి మనకు అందరికీ ఫన్ కావాలి, రైట్? నాకు ఫన్ కావాలి, నాకు కూడా ఆడుకుంటే నాకు ఫన్ వచ్చేస్తుంది. స్మాలెస్ట్ ట్రిక్ ఏంటి అంటే, ఈరోజు నేను చేయాల్సిన పని వదిలేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టడీ ఐ వాంట్ గో అండ్ వాచ్ ఏ మూవీ. ఓకే, మనకి అందరికీ అనిపిస్తుంది మూవీస్ చూడాలి ఆర్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, బయటికి వెళ్ళి తినాలి అని చెప్పి. ఈ రోజు నువ్వు మూవీ చూస్తే నీకు ఒక 1 hour ఆఫ్ ఫన్ వస్తుంది. అదే కొంచెం లేట్గా చూస్తే నీకు 2 hours ఆఫ్ ఫన్ వస్తుంది. ఏం చూస్ చేసుకుంటారు? ఈ రోజు నువ్వు వెళ్ళి చూస్తే 1 hour మూవీకి వెళ్ళొచ్చు. నేను 10 days తర్వాత ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత చూస్తే నాకు 2 hours ఆఫ్ ఫన్ వస్తుంది. ఏం చూస్ చేసుకుంటారు? 1 hour 2 hours కదా. సేమ్ అంతే లైఫ్లో కూడా అంతే. ఇప్పుడు నేను కష్టపడితే నాకు తర్వాత చాలా ఫన్ వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు నేను కష్టపడకుండా ఉన్నాననుకో కొంచెం ఫన్నే వస్తుంది. అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు నేను సో డిలే యువర్ హ్యాపీనెస్. whenever you know that you can delay your happiness, it multiplies. హ్యాపీనెస్ అనేది మల్టిప్లై అవుతుంది. ఈ రోజు నువ్వు చేస్తే గంట పనే వస్తుంది. ఒక పెద్ద సెటిల్ అయ్యాక చేశాను అనుకోండి, నీకు కావాల్సిన మనీ వస్తుంది, ఆపర్చునిటీ వస్తుంది పని చేయడానికి. ఇప్పుడు మనం ఏమి ఖాళీగా ఉండి మనం ఏం చదువుకోలేదు, వీఆర్ నాట్ బీయింగ్ డిసిప్లైన్, దెన్ దట్ విల్ ఆల్సో బి మల్టిప్లై. మనం చెడు చేసినా రైట్ చేసినా రాంగ్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ బి మల్టిప్లై. నువ్వు ఈరోజు రైట్ చేసావనుకో, రేపు పొద్దున 100 times విల్ గెట్ ఏ బెటర్ రిజల్ట్. నువ్వు రాంగ్ చేస్తున్నావు అనుకో, రేపు పొద్దున అది కూడా 100 times రాంగ్ గానే వస్తుంది మనకు లైఫ్లో. ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ థింగ్. ట్రై టు పోస్ట్పోన్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. అందరికీ ఉంటుంది ఈరోజు పని చేద్దాము అని, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ నువ్వు ఈరోజు చేయకపోతే రేపు పొద్దున నీకు 10 times ఆపర్చునిటీ ఎక్కువ వస్తుంది. దట్ ఈస్ అ స్మాల్ ట్రిక్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా, ఫాలోస్ ద సేమ్ థింగ్. మనము వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఈటింగ్, ఈట్ క్లీన్ సో దట్ యూ డోంట్ ఫాల్ సిక్. ఎస్పెషల్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు, ఐ థింక్ 10th class ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి, దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్. ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ డైట్, focus on your yoga or meditation classes that are happening, and involve in all the cultural activities. And please listen to your teachers, parents, and especially the school management. They tell you everything for a reason, and it is very, very important. I remember one incident very clearly. బాగా వర్షాలు వస్తాయి, I think it was way back in 2000 or something. ఈవినింగ్ మాకు ఇక్కడ ట్యూషన్ క్లాసెస్ ఉంటుండే, పక్కన చిన్న చిన్న స్టేజ్లో కూర్చొని ట్యూషన్ క్లాసెస్ ఉంటుండే. ఐ డోంట్ నో ఎందుకో తెలియదు, మమ్మీ డాడీ లేరు పిక్ చేసుకోవడానికి. ఐ రిమెంబర్ కెమిస్ట్రీ టీచర్ను, సైన్స్ టీచర్ను ఒక సార్ ఇచ్చేసి పంపించారు ఇంటి వరకు. ఐ రిమెంబర్ దట్ ఇన్సిడెంట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ పర్సనల్ థింగ్ ఫర్ మీ. Whenever I recollect about physical school, I remember that. Thank you for the personal opportunity that you gave for me to enter into this. Thank you so much. And I think I remember couple of teachers' names also. Usha madam used to be here. I think Amma madam is also Usha madam, Amma నేను మళ్ళీ సార్ అడుగుతాను లేదా సార్ ఎంతమంది ఇందులో ప్రామిస్ నిలబెట్టుకున్నారో. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్ for your inspiring speech. All of you listen me. Those days actually school lo, classrooms lo వర్షం పడితే కంప్లీట్ వర్షం మనమే తీసుకోవచ్చు, బయటికి వేరే వాళ్ళకి పోదు, లోపల ఉన్న వాళ్ళకే వస్తాయి. దట్ ఈస్ స్టాచ్యూ రూమ్. సో అలాంటి రూమ్ కింద చదువుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఉండే అప్పుడు, అందులో ఒకరు అనుషా రెడ్డి కూడా. ఆ రోజు క్యాంపస్లో వర్షం పడితే ఆ వర్షం నీళ్ళు కూడా టోటల్గా మనకే ఉండేది, బయటికి పోయేది కాదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఈ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చే డిసిప్లిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో పిల్లలు బాగా డెవలప్ అవుతారు. సో మిగతా ఫర్నిచర్స్ కానీ లేకపోతే ఫెసిలిటీ కానీ సెకండరీ అని భావించేటటువంటి పేరెంట్స్ ఆ రోజులు ఉండే. ఈ రోజు అనగా స్కూల్ బిల్డింగ్ ఎలా ఉంది, అందులో ఫర్నిచర్ ఎలా ఉంది, వాష్రూమ్ అలా చూసిన తర్వాత పంపించాలా వద్దా అనేది రేటింగ్ చూసి పంపిస్తారు. ఈ రోజుకి ఆ రోజు డిఫరెన్స్ అది. సో పేరెంట్స్ దే లవ్ స్కూల్ మీన్స్ ఆ స్కూల్లో క్లియర్ అయినటువంటి సబ్జెక్ట్ స్టడీస్ బాగుంటే పంపించేవాళ్ళు, మిగతా అన్ని కూడా వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేసేది. సో వెంకటరెడ్డి సార్ అండ్ మేడం గారు దే లవ్డ్ us so much.
ఈరోజు అనుష్క, టుడే అనుష్క గేవ్ us వండర్ఫుల్ అడ్వైస్. యాక్చువల్లీ మీకు బాగా అడ్వైస్ ఇచ్చింది. ఈరోజు ఒక అడ్వైస్ ఇవ్వడానికి మీ ముందులో తను ఉన్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ హర్ హార్డ్ వర్క్. బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి యూపీఎస్సీ క్రాక్ చేసిందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జాబ్. ఓకే, సో ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆల్సో, మీ లైఫ్లో కూడా మీకు చాలా స్టెప్స్, ఇంకా ముందు ఎన్నో స్టెప్స్ మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి. దానిలో కావాల్సింది ఏంటంటే డిస్ట్రాక్షన్ అనేది ఉండకూడదు. డిస్ట్రాక్షన్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హై స్కూల్ క్లాస్లో కూడా high school students listen me. You people are here. We have arranged this program actually for up to 5th class. But we called you also. You have to listen it. సో అవన్నీ కూడా నేను తీసేసి నా లైఫ్లో ఒక గోల్ పెట్టుకొని స్టడీ చేస్తామని ఒక ఆలోచన మీలో ఉండాలని we called you also. So all of you take a decision that tomorrow, అనుష చెప్పినట్టే, మీరు ఈ రోజు కొంచెం ఫన్ ఉంటుంది, అది తీసుకోవాలి, ఎంజాయ్ చేయాలని అనిపిస్తుంది. కానీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ 2 hours ఫన్. అంటే దట్స్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ 2 hours ఫన్ ఇంకా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే యూ కెన్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ సెటిల్డ్, లైఫ్లో సెటిల్ అయినాక ఇంకా బాగా మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడే ఎంజాయ్ చేయాలి, దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం అని భావిస్తారు. ఇప్పుడు 1 second కూడా పోగొట్టదు. సో మీరందరూ కూడా, మీ పేరెంట్స్ ఆర్ హార్డ్ వర్కింగ్ పేరెంట్స్. ఆ పేరెంట్స్కి అందరికీ ఒక మంచి లక్ష్యం ఉంది. ఆ లక్ష్యం మాతో ఎన్నో సందర్భంలో మాట్లాడుతుంటారు. ఆ లక్ష్యం అనేది మీరు వెళ్ళాలంటే ఓకే, స్టడీ వెల్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్ ఫినిష్ యువర్ హోంవర్క్స్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ వర్క్స్ రిలేటెడ్ టు యువర్ స్టడీస్ అండ్ యూజ్ యువర్ subject for your improvement and time for your improvement. If you do not use your time for your improvement, tomorrow nobody is coming to lift you. ఎందుకంటే ఎన్నో సందర్భంలో ఒక ఉద్యోగం రావాలంటే చాలా ఎంతో మంది లైన్లో క్యూలో ఉంటారు. బట్ చాలా వెనక మీరు ఉంటే అసలు ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని నోటీస్ చేయరు. Okay, so you should be in the front of the queue. Okay, there will be a line. In that line, first, second, third, you should stand. If you want to stand and argue and if you ask about a job, you should be qualified. Okay, quality is chala important. So coming years, competition also will be big, and you cannot expect that by the America is okay expecting you, UK is expecting you. They are all coming and calling you అని అనుకోవద్దు, ఎవరు కాల్ చేయరు. we India also should become UK or USA లాగా, అలాగ ఉండాలి మనం. డాలర్స్ పంపిద్దాం అనుకోవద్దు. యూ షుడ్ వర్క్ హియర్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఆల్సో షుడ్ బి గుడ్ జాబ్ అండ్ we will develop our country. అమెరికా లాగా, యుఎస్ లాగా మన దేశం కూడా డెవలప్ కావాలి. అంతకంటే ఎక్కువ జాబ్స్ మన దేశంలో రావాలి. సో యూ పీపుల్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ, యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్స్ టు డూ ఇట్. మీరు ఎక్కడో ఏదో ఉద్దేశం, ఎక్కడో ఆస్ట్రేలియా పోదామని ఇప్పుడే అనుకోవద్దు. Badge అనేది స్కూల్లో when you are coming to school, okay, including other badges and all, ID card, this badge also important for you, it should be available. At the same time, when you go to functions anywhere or any other program outside in a civil dress, you shall wear this badge. Wear the badge and go and attend the program. After going there, if you simply if you take mother's phone or father's phone carrying this badge, no, don't use it. And mobile and study also should improve, then you will get your aim. Question చెప్పనా, IIT badges ఇస్తున్నారు కదా. I did my engineering in IIT Delhi. So IITs are a very great platform. So అందరూ IIT ఎగ్జామ్స్ కోసం మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. And one of the major reasons for my success is also IIT Delhi. So on this opportunity, I thank IIT Delhi on all our behalf also.
S1, S1 and S2, all the batches up to 9th class. So all the students listen me, this very important thing, that is one IIT institute that is in India is Delhi IIT, very important IIT is that is the important first number one IIT in India. From that IIT, our Anusha Reddy studied and came outside. So she came here and gave you IIT medals. So that is the similarity of this program. And you people, we are all blessed because one IITian gave you IIT medals today. So all of you once bring your hands together and congratulate the madam. Because of her IIT study and also UPSC preparation, she cracked the job, very important post in UPSC. So that once more we congratulate her for her studies and all, interest in studies. Okay, take her as example in your life. Okay. అందరూ ఇంట్లో మా మదర్కి ఫాదర్ నాకు సీరియస్ అవ్వద్దు అండ్ సే సారీ ఇఫ్ యూఆర్ సీరియస్ అవుతే మాత్రం వెళ్ళి సారీ చెప్పండి ఇంట్లో ఇవ్వాలి మమ్మీ డాడీకి. ఓకే.